سب سے پہلے میں بحیثیت متحدہ قوم پاکستان کے ذمہ دار کے اب تمام صحافی حضرات و نمائندگان میڈیا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم اپنے وقت سے لیٹ ہوئے۔ آج میں اپنی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے یہاں موجود معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، نمائندگان پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے میڈیا ایکٹیوسٹ، آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آج میں جس صوبے کے دارالحکومت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہاں مسائل اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم دو یہ سوچ رہے تھے کہ کس مسئلے سے اپنی بات شروع کریں اور کس بات پہ ختم کریں۔ میں سب سے پہلے گزشتہ روز جو ہنہ اڑک کے علاقے سپن کاریز میں المناک واقعہ ہوا ہے، جس میں 3 درجن کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، میں اس واقعے میں شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ ایک طرف اس صوبے میں اب تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ رحم کرے اگر کہیں کوئی واقعہ نہیں ہوتا تو لوگوں میں تشویش پڑ جاتی ہے کہ آج کوئی واقعہ کیوں نہیں ہوا۔ دوسری طرف اس صوبے میں ون مین شو صوبائی حکومت، جس کو آپ سب کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں چل رہا ہے، یہاں پہ ہمارے ملک کے ساتھ ایک نام رکھتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جمہور کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ عوام کی نمائندگی، عوام کے نمائندہ حکومت جو کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مگر بلوچستان میں ایک عجیب سا المیہ ہے کہ یہاں پر پچھلے 3 سالوں سے صوبائی حکومت صرف پی ایس پی پی، بجٹ کی بندربانٹ اور آپس کی رساکشی میں مصروف ہے۔ پچھلے 3 سالوں کے میں اگر بجٹ کا صرف حساب لگاؤں تو 3000 ارب روپے بلوچستان کو ملے ہیں بجٹ کی مد۔ یہ صرف وہ بجٹ ہے جو صوبائی حکومت نے پاس کی۔ اس میں نہ NFC سے ملی ہوئی رقم موجود ہے، اس میں نہ بیرون سے جو امداد آئی ہے وہ شامل ہے، یعنی مل ملا کے 4-4.5 ہزار ارب روپے 1.5 کروڑ انسان کے لیے پچھلے 3 سال ارب روپے کے باوجود آج بھی اس صوبے میں نہ کوئی بنیادی سرکاری اسکول ہے، ایک بھی ماڈل اسکول اس پورے صوبے میں موجود نہیں ہے۔ آپ کوئٹہ سے لے کر ہب تک، کوئٹہ سے لے کر گوادر تک، کوئٹہ سے لے کر مساخیل تک کوئی ایک بھی اسکول آپ کی یہاں کی صوبائی وزیر تعلیم صاحبہ نہیں بتا سکتی کہ یہ ہمارا ماڈل اسکول ہے جو کسی پرائیویٹ اسکول کا مقابلہ کر سکتی۔ اسی طرح صحت پر ہزاروں ارب روپے پچھلے صرف اس 3 سالوں میں خرچ ہوئے ہیں، ماں سوائے انفراسٹرکچر کے، جس پر بلاول بھٹو صاحب نے آ کر فوٹو سیشن کر لوگوں کو لولی پاپ دے کے واپس چلے گئے۔ انفراسٹرکچر کے علاوہ کسی بھی ہاسپٹل میں گڈ گورننس کا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ ہمارے صوبائی وزیر صحت صاحب آج تک آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ فلاں ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، فلاں نرسری میں آپ چلے جائیں، آپ کو بنیادی سہولیات اور بنیادی میڈیسن آپ کے مل سکتی ہے۔ اسی طرح صوبے کے دارالحکومت میں میں بیٹھا ہوں، یہ کوئٹہ شہر ہے۔ پچھلے 3 بجٹ میں آپ دیکھ لیں اس شہر کے لیے کوئی میگا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اس شہر میں اب پینے کے پانی پر کراچی کی طرح کوئٹہ میں بھی اب ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ ایک تو اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے وہ اپنے ساتھ مسائل لے کے آتی ہے۔ خود کو شہداء کی جماعت کا نمائندہ کہلانے والی اب اس ملک میں شہید ہونے کی وجہ بن رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے وہ بلوچستان میں بھی برسر اقتدار ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان صدر ہاؤس کو یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان آج تک وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نہ صدر ہاؤس میں بلوچستان کے حوالے سے کوئی میٹنگ بلائی، نہ یہاں کے اسپیکر اور صوبائی وزراء جو کہ خود کو مسلم لیگ نون کے نمائندہ کہتے ہیں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی اجلاس بلایا۔ ہم وفاق سے اس لیے شکوہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ایک شکوہ ہوتا تھا پہلے کہ یہاں پہ سیٹلر آ کے حکمران ہوتے ہیں، یہاں ہمارے بجٹ پہ فلاں صوبہ ہمیں کیا گیا، فلاں صوبہ ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے۔
आज जिस सूबे में हम बैठे वहाँ वज़ीर आला से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब लोकल है। यहाँ पे कोई भी 2-4 बंदे आप नहीं गिनवा सकते कि इनका ताल्लुक फला सूबे से है, ये लिसानियत के नाम पे हमसे तासुब कर रहे हैं। फिर पिछले 3 सालों से इस सूबे में दरबदरी का जिम्मेदार कौन है? बलूचिस्तान के इशू को लिसानियत की हवा देने वाले हुक्मरानों या बदामनी की हवा देने वाले हुक्मरानों ने पिछले 3 सालों में मां सेवाए क्या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया जिसमें वफाक और सूबे को बिठा के उनको हमारे मसाइल बताए गए हो? क्या वज़ीर आला साहब ने इस सूबे में 3 सालों में कोई वफाकी काबिना का इजलास मुंतखब करवाया कि इस सूबे में ये इशूज है? आज खेच में, आज गवादर में, आज अवारान में, आज मुसाखिर में, आज कोयटा शहर में हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि लोग रात के 8 बजे के बाद निकलते हुए सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं वापस घर जिंदा आऊंगा या नहीं आऊंगा। माजरत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान को अब सच बोलना चाहिए। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ियारत में दर्जनों की तादाद में शहादतें देकर इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने स्क्वाड के साथ ज़ियारत का दिन में दौरा करके लोगों को वीडियो पे बताते हैं कि देखो मैं सेफ हूँ। वज़ीर आला साहब, आपको अल्लाह अपने ज़ुआमान में रखे। आपका सेफ होना अहम नहीं है, इस सूबे का सेफ होना अहम है। यहाँ पर जो मसला है वज़ीर आला साहब की बंदरबांट है। आज बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो गुड गवर्नेंस का है। गवर्नेंस, इंतजामी इख्तियारात सारे इस सूबे के पास है। पिछले 3 सालों में इस सूबे में गंदम हजारों मन के हिसाब से खराब हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पिछले 3 सालों में यहाँ पे अद्वियात के नाम पे अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पिछले 3 सालों में यहाँ पे कोई सरकारी बुनियादी स्कूल को सहूलियात फराहम नहीं हो सकी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये अमन व अमान की आड़ में जो 65 लोग सूबाई असम्बली में गवर्नमेंट अपोजिशन गठजोड़ चल रहा है, अमन व अमान के नाम पे जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला साहब बैठकर 1000 अरब रुपए के बंदरबांट कर रहे हैं, ये अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। आज आवाम को अमन व अमान के नाम पे खौफ का शिकार किया जा रहा है, जबकि पसे पर्दा वज़रा की अपने आपस में ये रस्साकशी जारी है कि फला मुलाजमत मैंने लेनी है, फला फंड मैंने लेना है, मेरे इलाके में आप मुदाखलत नहीं करो, आपके इलाके में मैं मुदाखलत नहीं करूँ। हमारी वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दीगर सूबों में बजट पेश करने से पहले एक प्री पोस्ट बजट इजलास किया जाता है, फिर मीडिया को आगाह किया जाता है कि हमने माजी का फंड कहाँ खर्च किया। यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे वज़रा अभी हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इस्लामाबाद और कराची में बैठकर बलूचिस्तान को चला रही है। यहाँ के अवाम जो है वो अब सेक्रेटरीट जाते हुए पहले पता करते हैं कि सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद या कराची से आए हैं या नहीं आए। हमें ये हम समझ नहीं आ रही कि बलूचिस्तान के किस इशू पे हम वज़ीर आला साहब से मुतालबा करें कि आप ये इशू हल करवा दें। 1100 रुपए के बजट में आज इस साल कोई भी मेगा मंसूबा शामिल नहीं हुआ है। बलूचिस्तान का तरक्याती काम कोयला पाठक से शुरू होता है और कोयला ये जरहूम रोड पे ख़त्म होता है। पूरी बजट जो है वो यही खर्च हो रहा है। हमारी वज़ीर आला तो वज़ीर आला अपोजिशन के अराकीन इस वक्त MPA साहिबान भी करप्शन के गंगा में मुकम्मल नहा रहे हैं, उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी यहाँ के तहकीकाती इदारों से गुजारिश है कि खुदारा आप सिर्फ महकमा तालीम, महकमा सेहत और इरिगेशन और वासा की इंक्वायरी कर ले कि ये इस साल, पिछले साल इन्होंने कितने करप्शन किया है। ये कौन सा आदमिया है कि यहाँ पे 1 साल वजीर रहने वाला, बलूचिस्तान में 1 साल MPA रहने वाला, वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होने लग जाता है। यहाँ पे इस्लामाबाद में या दीगर शहरों में जब बलूचिस्तान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उनको वो जो पिक्चर दिखाई जाती है बलूचिस्तान के हालात उनसे बहुत मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान में आज भी बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। सूबाई वजीर सेहत जिस बंगले में रहते हैं उससे सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है। वहाँ आज भी बदबू से मरीज मर रहे हैं। आज 2026 के अगस्त के महीने में वहाँ बदबू इतनी है कि वहाँ पे मरीज एडमिट नहीं करवा सकते आप। वहाँ पे बुनियादी सहूलियात का आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे डॉक्टर महनूर नासर पर एक अफसोसनाक वाकया होता है बलूचिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन उससे बड़ा अफसोसनाक अलमिया यह है कि उसको एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देकर उसको कराची भेजा जाता है।
یعنی وہ ہاسپٹل جہاں پہ عوام کا علاج ہونا چاہیے وہاں پہ ڈاکٹر کا علاج نہیں ہوتا. اور وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں بہت کام کیے. ڈاکٹر ماہنور ناصر پر میڈیا نے آواز اٹھائی تو وہ کراچی تک پہنچ گئی. اس صوبے کا المیہ یہ ہے کہ ہاسپٹل پہ خرچ کرنے کی بجائے مریض کو کراچی لے جانے کے لیے جہاز خریدا گیا ہے. کیا اس سے بڑا مذاق اس صوبے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس صوبے میں اگر کام ہو رہا ہے تو صرف کنکریٹ اور انفراسٹرکچر کا ہو رہا ہے کیونکہ اس میں کمیشنز بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ گڈ گورننس کا کوئی بھی نام نہیں لے رہا. میری تحقیقاتی اداروں سے یہ گزارش ہے